राधे श्याम। तो फ्रेंड्स आज आम जाना निज लाइफ को आम केमिति अति शीघ्र परिवर्तन करिपरिबा से विषय तो आपण को मु कहूची आपण फुल वीडियो देखिबे जहा द्वारा सब किछि बुझी पारिबे निज लाइफ को परिवर्तन करि पारिबे। तो आज सेमिति किछि टेक्निक कहबी नाही जे आपण को करबा को पड़िबो मो कथा को खाली बुझंतु जोठी की आपण बुझी गला परे निज लाइफ को अति सहज रे परिवर्तन करि पारिबे। तो प्रथम कथाटी होची जे लाइफ रे काहेकि इम्प्रूवमेंट आसुनी लाइफ रे काहेकि परिवर्तन आसुनी ओ कोन करबा द्वारा हम परिवर्तन करि पारिबी जते बेले आपण फुल वीडियो को देखिबे। तो मजा करथली तो चलंतु प्रथम कथाटी होची आजी पर्यंत कोन आपण स्थिर करजंती कोन करिवे बोली आजी पर्यंत कोन निज पई भाबिचंती बिल्कुल क्लियर होई कि जे आपण को कोन दरकार तो भाबी नाहंती स्थिर मध्य करि नाहंती सेथि पई आपण कोनोसी जगह को मध्य ए पर्यंत पहुंची पारि नाहंती। ए कथाटी संपूर्ण सत ब्रह्मांड एमिति काम करथाय जे आपण जहा सुनुथांती जहा को विश्वास करंती और जो जिनस को फील कर कि छाड़ी दियंती तो सेई जिनसटी दुखर हो खुशी हो ब्रह्मांड को फरक पड़े नाही। ब्रह्मांड केवल जानती जे आपण एई जिनस को भाबुचंती फील करचंती तो आपण को दरकार आपण एई जिनस को विश्वास करचंती तो सेमिति ब्रह्मांड काम करथाय और सेमिति जिनस आपण को लाइफ को आसी जाय थाए पछे हेथाउ सिचुएशन पछे हेथाउ सेलिब्रेशन जोटा भी हो। तो आ गोटे कथा होची जे आपण जे पर्यंत स्थिर करिवे नाही जे आपण को कोन दरकार आपण जे पर्यंत क्लियर हेबे नाही आपण को कोन दरकार सही पर्यंत आपण सही जगह रे केबे भी पहुंची पारिबे नाही। कारण आपण को माइंड रे केवल आपण ही भाबिबे जे आपण को कोन दरकार आपण को पई आ किए भाबी पारिबो आपण पई कोन दरकार सेथि पई जेते बड़ चाकरी ही थाउ जेते बड़ पोजीशन ही थाउ पछे प्रथमे माइंड रे तो विचारते रखंतु एई जिंस मु करि पारिबी प्रथमे बिलीव तो रखंतु एई जिंस मु करि पारिबी जे पर्यंत आपण निजे कमांड देबेनी मु करि पारिबिनी तो ब्रह्मांड केमिति आपन को से काम करबा को देबो। सेथि पई प्रथमे आपण स्थिर करंतु आपन को कोन दरकार कि खाली चाहूचंती वैद्य हाउस वाइफ होई कि रहिबी किंतु शांति रे रहिबी सेईटा तो भी क्लियर हेबा दरकार ना सेईटा भी क्लियर हेबा दरकार। जदि चाहूचंती घर काम सहित मु किछि तो जॉब करि पारिबी सेईटा तो भी क्लियर हेबा दरकार निहाती जोटा आपण क्लियर आपण को माइंड रे हेई जानती सेई जिंस आपण को पाख को आसीबार लागे आकर्षित होबार लागे काहे कि होउनी देखंतु एठी संपूर्ण ऊर्जा केमिति काम करथाय। ऊर्जा माने कोन आपण को ध्यान जोठी की जाउ थाए आपण जो जिंस विषय रे भाबु थांती आपण को ऊर्जा सेठी की जाय थाए आपण को संपूर्ण शक्ति आपण जोठी मन प्राण देकी भाबु थांती सेठी ऊर्जा संक्रमण हो थाए से जिंसटी जहा भी हो पछे खराब भाबु थांतु पछे भलो भाबु थांतु जेउ जिंस तो हेले गोटे निहाती भाबिबे भलो किबा खराब तो सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करे आपण कोन भाबंती ता छडा आमे कोन करंती दिन सारा समस्त को एका समय मिलची सेतिकी समय रे किए का लाइफ को परिवर्तन कर दउची किए सक्सेसफुल बनी जाउची किए टाइम पास करके दिन को सारी दउची और राती हेले कहूची बस आज मध्य किछि करि पारले नाही टाइम वेस्ट ही गला एया होची ना एया होची। तो मु कहूची एबे आपण माने किछि एमिति निज पाई स्थिर करंतु किछि ना किछि लक्ष्य को स्थिर करंतु पाइबा पाई जे एई जिंसटी मु 6 मास हो वर्षे हो 3 मास रे हो एई जिंस को कंप्लीट करिबी एई जिंस को पाइबी किछि सिखिबा हो कोन से जिंस सिखिले भी तो आपण को लाभ ना जो जिंस सिखिबे आपण सेई जिंस रे ज्ञानवान बनि परिबे और लोक मान को मध्ये ज्ञान देई परिबे तो लाभ तो सबथिर अछि कि कोनोसी एको लक्ष्य अमिति बनातु जो लक्ष्य को आपण चाहूचंती करिवा पाई किंतु मनर भावना एमिति बेले बेले आसी जाए जे तू पारिबु नाही और आपण सेठी अटकी जाउचंती सेटा भी हेतै पारे और एमिति किछि कथा भी एमिति थाई पारे जहा कि आपण लोक मान को शेयर करचंती और लोक माने आपण को कहउचंती तू कोठु पारिबु तो आपण सेठी भी अटकी जाउचंती एमिति भी हेतै पारे। तो मो कहिबा माने होची लोक मान को आपण
କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଓ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବେ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦିନ ସାରା ଏଇଆଡେ ସେଇଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଯିବ, ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଫଳୀଭୂତ ହେଇଥାଏ, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ବନେଇବାକୁ ହବ ଯେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ 10ଟା ହଉ କି 12ଟା ହଉ କାମ କରିବି। ସେ କାମ ବୁକ୍ ପଢିବା ହଉ, ମେଡିଟେସନ ହଉ, କି ଘର ସଫାସୁତୁରା ହଉ, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି କାମ ହଉ ଯାହାକି ଆଗରୁ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ କାମକୁ ମୁଁ ଆଜି କରିକି ଦେଖେଇବି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିଅର ଭିଜନ ଦଉନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିଅର କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ କେବେ ବି କରେଇ ଦେବନି। ଆପଣ ଏଠି ସେଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦେବେ, ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାତିରୁ କାଲି କଣ କରିବି ଆଜି ରାତିରୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ଓ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପେପର ନେଇକି ଲେଖିନେବେ ଯେ କାଲିକି ମତେ ଏଇ 10ଟା କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ 10ଟା କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି, ତ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରିଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଫୋକସ ବଢିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ତତେ ଆଜି ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତୁ ଆଜି ଏଇ କାମ କରିବୁ। ତ ଆପଣ ସହଜରେ ସେଇ କାମକୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରିତ କରୁଥାଏ ଯେ ଏଇ କାମଟା କରିବୁ, ଏଇ କାମଟା ବାକି ଅଛି। କୁହେ ମାଇଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନଜରକୁ ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ କରିବି ତ ଥାଉ, ଟିକେ ପରେ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବି, ପରେ କରିବି। ଏମିତି କହି କହି ସେ ବୁକ୍ ରିଡିଙ୍ଗ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ଶିଖିବା ରହିଯାଉଛି, କିଛି ଜାଣିବା ରହିଯାଉଛି, ସବୁ ଏମିତି କାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଯାଉଛି ଯାହାକି ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର ହେଇକି ଭାବିକି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନ ନେବେ ତ ଆପଣ କେମିତି ପାରିବେ, ଆପଣ କୋଉ ଆଡେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ଟିକେ ଗସିପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଯେ କେତେ ଯେ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଓ କେତେ ଯେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଏଇ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ କହିଲି ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କହିବାକୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସେତିକି ଆଗକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ସେତିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଆଜିଠାରୁ ନେଗେଟିଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଆଭଏଡ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା। ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ତଥାପି କହିଦଉଛି। ଆମେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସାହି ପଡିଶା ବିଷୟରେ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ, ନିଜ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିଲିନି, କି ମୋ ଛୁଆ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାକୁ କହିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସଡନ କହିବେ ନାହିଁ, ଭାବିବେ ଏ କଥାଟି କଣ ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଣ ଠିକ, ଠିକ ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ସେଇ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନେବେ, ବହୁତ, ଯାହାକି କେବେ ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଯଦି 21 ଡେ କରନ୍ତି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବନି ଯାଇଥାଏ। ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ବନିଯାଏ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବନି ଯାଇଥାଏ, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ତା ଛଡା ଆମେ ଅବା ଦିନ ସାରା କାହା ସହିତ ଗପିକି କଣ ବା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗପିବା କଣ ଲାଭ?
ହଁ କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି 15 ଦିନ ତ ଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତ କିଛି କଥା ହେଇପାରିବେ ଓ ରିପିଟ କରିକିରି ସେଇ କଥା କେତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାହି ପଡିଶାରେ ହଉ କି କିଏ କଥା ହଉଥିବ ଟିକେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇବେ ସେ କଣ କଥା ହଉଛି। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ସାରିଛି କି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଯିବା ବେଳେ କି ମୋ ସାଇଡରେ କିଏ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କାନ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଅସୁବିଧାର କଥା, ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି, ସିଏ ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ବେଶୀ ଓ ଯୋଉଠି ଖୁସି ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ସେଇଠି କମ ଥାଏ। ତ ଲାଭ କଣ? ଆମର ଉର୍ଜା ନେଗେଟିଭ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କଥା କହିବେନି। ହଁ ଏମିତି କଥା ହେବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲରେ ହେଲା, ସିଏ ଭଲ, ସେମାନେ ମତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏମିତି କଥା ଆପଣ ଯେତେ ହେବେ ସେତେ ଭଲ। ଆପଣ ଏମିତି ବି କଥା କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମାନୁନି, ମୋ ଝିଅ ମାନୁନି, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁନି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡା ହଉଛି, ଏମିତି କହିନିଅନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଓ ସେଇ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କହିଦେଲି। ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ତଥାସ୍ତୁ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦରକାର, ଖୁସି ଦରକାର, ଦୁଃଖ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ କହିବି, ଭଲ ଶୁଣିବି, ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ କହୁଛି। ଏଥିରେ ନା ମୋଟିଭେସନ ଦଉଛି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ହେଇକି କହୁଛି କି ପ୍ରେସର ଦଉଛି ଏମିତି କର ସେମିତି କିଛି ବି ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଲାଗିଲା ନର୍ମାଲି କଥା ହେବି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେମିତି। ତ ଯେମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି କଥା ହଉଛି ସେମିତି। ତ କଥାକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମାନିବେ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଯେତିକି ବି ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ପ୍ରଥମରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି, ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲି, ଖରାପ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ହଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ କଥା ଯେବେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମେ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା, ଆମେ ବିଲିଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସବୁ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରିଛି। ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି, ବହୁତ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଚୁଗଲି କରିବା, ଗସିପ କରିବା, ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହବା ମୋର ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ମତେ କିଏ କଣ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବି ସେ କଥାକୁ ମନେ କରିକି ବହୁତ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏମିତି ଯୋଉ କାହିଁକି କହିଲା, କଣ ହେଲା, ତ ସେଇ କଥାକୁ ଏବେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉନି। ମତେ ଯିଏ ଖରାପ କହୁଛି କି ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଲୋକକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଲୋକ ଏବେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଯୋଉ କଥା କୁହେ ତା ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସେ। ସେ ଖରାପ କହୁଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଭଲ କହୁଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତ ଏବେ ମତେ କିଏ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଶିଖେଇ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି ମୋ ମନରୁ ବ୍ଲେସିଂ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ୟାକୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ୟାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ୟା ଆଗକୁ ଯାଉ। କାରଣ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦୟା ଆସି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ରାଗି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଆସି ଯାଉଛି। ଯେ ତା ଲାଇଫ କୁ ସେ କେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ତା ଲାଇଫ କୁ ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ନର୍କକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଯେତିକି ଖରାପ ଭାବୁଛି, ଏବେ ଦୟା ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
ଆଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆମ ରାସନ ଦୋକାନ ଥିଲା। ତାପରେ ଯାହାବି ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମୋଟିଭେସନ ବହି ପଢିକି ମୁଁ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ନଉଛି, ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି, ଶିଖୁଛି ଓ ଶିଖୁଥିବି ମଧ୍ୟ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ଶିଖଉଥିବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆସିଯାଇଛି, ମୋର ଆତ୍ମଭାବ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢି ଯାଇଛି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଦିଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଦିଗ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଓ ନିଜେ କଣ କରିବ ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଯଦି ଏଇ ଦିଗକୁ ସେ ବାଛିଛି। ଓ ଯଦି ଏଇ ଦିଗକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆଭଏଡ କରୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଗରୁ ଗସିପ କରିବାର, ଫୋନରେ କଥା ହବାର, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାର, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବିନି, ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା କାହା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେବିନି, ଆଜି 2-3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଏକା ବେଳେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିବାରେ ଲାଗିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମନରୁ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ରହିବ ନା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, ସେତିକି ନିଜ ପାଇଁ ତ ଭଲ ଭାବି ପାରିବେ, ସେତିକି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ସେତିକି ନିଜ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ଲାଇଫ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ଆଜି ଯାଏ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଇଫ ଚାଲିଛି, କଣ ସେମିତି ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦରକାର? କଣ ସେଇଠାରୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଦରକାର ନୁହେଁ? ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଦରକାର। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଇ ସବୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇକି ନିଜ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଓ ଯଦି ସାରା ଦିନ ଆପଣ ଆ ସହିତ ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଠି ସେଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଶୋଇକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି, ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୁଁ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ମୋ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଟାଇମ ଦରକାର ଭାବିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଗପୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭାବିବେ, କେତେବେଳେ ହବ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣ ହିଁ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଭଏଡ କରୁଛି ବେଶୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଯେତିକି କଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ସେତିକି ଭାବି ପାରିବେ। ଓ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସତ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଭାବି ପାରିବେ, ସେତିକି ଓ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ବି ମିଳିବ, ସେଥିରୁ କେବେ କମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଯାହା ମନା କରୁଛି ମାନିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ସମ୍ଭବ ହବ। ତ ମୋ କହିବା ମାନେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେନି ମାନେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି ମଧ୍ୟ। ଯେ କିଏ ଫୋନ କଲେ ପଟୋକି କାଟିଦେବେନି, ତାକୁ କହିବେ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ ରହୁଛି, ଏମିତି ତ କହିପାରିବେ। ଓ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିକି କିଛି ତ ବୁକ୍ସ ରଖିକି ପଢିପାରିବେ। ପଢିପାରିବେ ନା? ଯେତିକି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ସାଇ ପଡିଶା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ସାଇ ପଡିଶାରେ କୋଉ କଥା ଚାଲିବ, କି ସାଙ୍ଗ ମସ୍ତିରେ କୋଉ କଥା ଚାଲିବ? କଣ କରୁଛୁ, କଣ ଖାଉଛୁ, ଚାଲ ଏଇଠି ଖାଇବା ସେଇଠି ଖାଇବା, ଏମିତି କଥା। କିଏ କଣ କହୁଥିଲା, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କିଏ କଣ ପିନ୍ଧିଛି,
यही सब ईर्षा भाव है कि नुहे। तो यही सब दूरे रुहतु, निजको टाइम दिंतु, निज उपरे टाइम इन्वेस्ट करंतु, निजको सजाड़ी नियंतु, निजको सजांतु जे मो भितर आज जदि कॉन्फिडेंस नाही मु कोन करिबा कॉन्फिडेंस बनिबा पई, मो भितर जदि ज्ञान नाही मु आ कोन पढिले मु ज्ञान पाइबी, एई सब काम करंतु, निजको टैलेंटेड बनांतु। कारण एटिकी खाली सुंदरतारे चलिबनि रे, सुंदर जदि भाबुचंती मु सुंदर नुहे कि से सुंदर, सुंदरता चलिबो नाही, आपनकर ज्ञान चलिबो। जो ज्ञान आपण पाइके आगको जाई परिबे, आपनको लाइफ को सजाड़ी पारिबे ओ आपण जेतिकी निज लाइफ को सजाड़िबे, आगामी आसुथिबा पीढ़ी मानकरे आपनको छुआ पिला हो, नाती नातुणी हो, सेमाने तो आपनको थारु शिखिकी तांको लाइफ को तो सजाड़ी पारिबे ना, तांको लाइफ को सजाड़ी पाइबे। जोउटा आपनको पई बहुत गर्वर विषय हबो, मु मो लाइफ को एतिकी सजाड़िली बोली मो घर भी एतिकी शांति रे अछि। हेई परिबो ना। ओ आपनको देखिकी आपनको साई पड़िसा तो बदली पारिबे, इए एतिकी बदलुची आमे भी से कोन करूची आमे करिबु, ए कथा भाबिबे शिखिबे, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଓ ସାଇ ପଡିଶା ବି ଦେଖିକି ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ପୁରା ଗାଁ ବି ଯଦି ଏମିତି କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଅଛି କାଲି ବି ସେମିତି ରହିବି, नो। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରୁହେ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେନି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ରହିବେ, ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ରହିବ, ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆସିବ। ଓ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ କରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 10 ଜଣଙ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡା ଟାଇମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ଅଛି, କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ୟୁଜ କରୁଛି, ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯେ ଧନୀ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ, ଗରିବ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ସମୟ। ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ସେଇ ପାଣି, ସେଇ ପବନ, ସେଇ ନିଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଭାବିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ତ ବି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଜ୍ଞାନରେ ନେବେ ମୋ କଥାକୁ, ଭାବିବେ ନାହିଁ ସହଜ ଏମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହିଦେଲେ ହସି ହସିକା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ମାନେ ସେ ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେ ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ଓ ଭିଡିଓ ତ ଏମିତି ଆସୁଥିବ, ଯାହା ବି ଟପିକ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏମିତି ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ କୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡିଓରେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେଇ କଥାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଭିଡିଓରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲିଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି କୁହେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବନିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କରିବେ। राधे श्याम, आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।